स्वागत है पीटीसी न्यूज़ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਰ ਤਕਰਾਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜੇ ਉਸ ਕੋੜ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਤਕਰਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾ ਇਕੱਠੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨੇ? कि सारिਆਂ ਦਾ डोप टेस्ट करने की गल की जा रही है, उस नाल पंजाब नशा मुक्त हो जाएगा ਜਾਂ पंजाब नशा मुक्त होने वाले एक कदम ਵਧਾਇਆ जाएगा? सरकारी मुलाजम होण, पुलिस मुलाजम होण, उन्हां दे डोप टेस्ट की तैयारी हो रही है, पर जिवें पिछली बार असीं दस्सिया सीगा कि हुण गल ये भी उठण लगी है कि क्यों ना MLA MPआं दे भी डोप टेस्ट होने चाहिए ने। पर मसले का हल की है? ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ 2 ਜਾਂ 4% ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? क्यों ना असी ये सारा कुछ जिहड़ा पैसा खर्च करांगे, जिन्नी मैन पावर खर्च करांगे, उन्हां चीज़ां ते खर्च कीती जावे जिहड़े बच्चे मर रहे ने, जिहड़े नशे दे ओवरडोज कर रहे ने, उन्हां नूं कड्ढण वाली यतन कीता जावे। इसे ते विचार चर्चा लैके हाज़र होए हैं। सब तो पहला जाण पछाण करा दईए, फिर अगे वधदे हां। प्रवीण शर्मा साहब मौजूद ने, सूबा सकत्तर ने मिड डे मील स्कीम दे। इस दे नाल ही साडे नाल तरलोचन सिंह जी मौजूद ने, सीनियर पत्रकार ने। परमबंस सिंह रोवाणा साहब मौजूद ने, बुलार ने श्रोमणी अकाली दल के। उदय सिंह राठौड़ साहब मौजूद ने, आगू ने पंजाब कांग्रेस के। शर्मा साहब एक चंगी पहल मनते हो, एक चंगी शुरुआत मनते हो कि सरकार चाहती है कि जिन्ने भी सरकारी मुलाजम ने उन्होंने सारे का डोप टेस्ट होना चाहिए पुलिस मुलाजमान सने? हरप्रीत जी, बीइंग गवर्नमेंट इंपलॉई मैं इसका स्वागत करदा इस टर्म का, पर वेखण वाली गल ये है ब्रॉड नज़रिए नाल कि इस नाल साबित की होएगा। सपोज करो समाज में मलेरिया फैल जाता है जी, कि जिसनों मच्छर कट लैंदा आ ते उसनों मलेरिया हो गया। सरकार की कर रही है भी मच्छर नहीं मार रही, जिसनों मलेरिया होया उसी टंग रही है, उसी मार रही है। तुसीं देखो जो इंपलॉइज़ आ, कभी सुनिया किसी इंपलॉइज़ ने ओवरडोज हो गया और नशे नाल मर गया होवे? नशे नाल कौन मर रहा है? नशे नाल मर रहा बेरोजगार या लाचार या जो यंग है जिसके अपने सुपने जिंदगी प्रति। सरकारां उत्थे कोई हल नहीं दिंदियां ते जिथे वर्किंग करनी चाहिए है, जो सोर्स है नशे का उत्थे कोई किंतु परंतु नहीं आ, वो सरेआम विक रहा है। आपां नूं सब नूं पता है कि ये सारे पंजाब नूं पता है कि जो नशा आ वो पोलीटिकल धिरां हो गई, ਸਮਗਲਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਤੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿੰਡ ਕਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਖੋਲ੍ਹੋ ਜੀ? ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਫਰੂਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਜੂਸ ਵੇਚਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀਆਂ ਆ, ਜਿਹੜੇ MLA ਆ, ਹੁਣ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ कि जो मंत्री आ या विधायक आ मैं ऑप्शनल आ, उन्होंने कोई ऐसी प्रेशर नहीं पाना, जिसकी इच्छा है वो करा ले, जिसकी इच्छा नहीं। हुण जिहड़ा नशा करदा आ हरप्रीत जी, उसकी कदों इच्छा होएगी कि वो अपना डोप टेस्ट करवाएगा? मतलब सरकार की नीयत ते सीधा सीधा सवाल आ, ते सिर्फ एक रंगत दी जा रही हैगी आ गवर्नमेंट इंपलॉइज़ नूं बदनाम करन दी, ताकि असीं प्राइवेट सैक्टर नूं होर अगे वधा दईए। शर्मा साहब मैनूं ये दसो ना, जे तुसीं पाक साफ हो तो तुसीं बदनाम किवें होवोगे? जे तुहानूं लगदा है कि तुसीं ठीक हो, तुसीं नशा नहीं करदे, सरकारी मुलाजम नशा नहीं करदे, फिर तुसीं बदनाम किवें होवोगे? सर इस नाल सपोज करो एक क्लर्क है, एक दर्जा 4 कर्मचारी है, दर्जा 3 कर्मचारी आ, उन्होंने की औकात है कि सरकार समाज में नशा बंड देगा? कोई तरीका ही नहीं है। इसलिए जेकर कोई नशा करता आ, दोषी ਉਹ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਰਜਾ 4 ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਵੀ ਲਟਕਾ ਦਾਂਗੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਾਂਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਫਿਰ ਰਿਹਾ? ਸਰ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂ ਪੈਟਰਨ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਪਿਛਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਮਗਲਿੰਗ ਆ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ, ਇਸ ਦੀ CBI ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। उस टाइम भी पार्टी लाइन तो हट के साडे जो मौजूदा CM है उन्होंने कहा भी जो पंजाब पुलिस है इसकी जो इनकुआरी वो कर सकती हैगी। पंजाब पुलिस तो उसकी अथॉरिटी है ही नहीं, क्योंकि जो समगलर हैं वो फॉरन कंट्रीज़ भी बैठ के चला रहे हैं, उसनों इंटरपोल के थ्रू उसनों काबू किया जा सकता है। तो इंटरपोल है जी सिर्फ जी CBI है उसकी हेल्प ले सकती है। सो ये सिर्फ दिखाने लिए है कि लोगों को शांत किया जाए, लोग काला हफ्ता, काला महीना, काला साल ना मनान, उन्होंने डाइवर्ट कर दिए, बाकी इसका सरकारी मुलाजमान नाल कोई लेगा देगा नहीं। राठौड़ साहब ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ।
ਜਿਹੜੇ ਲਾਚਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੰਮ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਂਗਲੀ ਵੀ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਆਂਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਇਹ ਸਫਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਿਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਉਹਨੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ। ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੂੰਗਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬਤਾ ਦਈਏ ਕਿ ਠੇਕੇ ਬਹੁਤ ਘਟਾਤੇ हैं। ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਪਿਛਲੇ ਹਰ ਸਾਲ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਾਹਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੂਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਠੇਕੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 2 ਠੇਕੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੋਕਿਓ ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗਾ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੱਲ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚੱਕ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ, डिफेंस पर्सनल भी ने, पुलिस मुलाजम लगातार इस शामिल होंदे आए ने, और NRIs भी ने। और जेड़ी बेरोजगारी दी असी गल करदे हैं, मुद्दा गंभीर है, बिल्कुल मानते हैं, लेकिन ये मुद्दा ना तो एकदम पैदा होया, ना एकदम खत्म हो सकता है। ते ना ही खत्म करना वादा सरकार ने भाई साहब मेरी गल सुनो, एक मिनट, चलो विच बिल्कुल एक मिनट मैं एक सवाल, दूजी गल साहब तुसी सवाल तो पटक गए। मैं पटक नहीं गया। मेरा सवाल ये है, जिवें मुलाजम ने कहा कि तुसी ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਹੈ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਕੰਮਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜੋ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗਸ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰਲੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਰ ਉਹਦੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਿਚਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲਟਰਨੇਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਣਾ, 10-10 12-12 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਜੈਸੇ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੰਨੀ ਸਖਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਅਲਟਰਨੇਟਰ ਲੱਭੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈ, ਅਲਟਰਨੇਟ ਲੱਭੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਰਿਹਾ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌੜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨੇ ਕਿ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲੱਕ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਟੁੱਟਿਆ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਲੱਕ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਈ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਵੀ ਕੋਈ ਲੱਭ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਸਪਲਾਈ ਤੋੜਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਇਹ ਕੱਟ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਲਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਨਾ। 5 ਨੌਜਵਾਨ ਡੇਲੀ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, 12 ਸਾਲ ਦਾ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਾਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ 13-14 ਸਾਲ ਦਾ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਰੀਬੀ ਭੁੱਜਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਗਰੀਬ ਹੈ, 300 ਰੁਪਇਆ 400 ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 2 ਨੁਕਤੇ ਨੇ, 2 ਨੁਸਖੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ, ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ, ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਊਗਾ ਤੇ ਤਸਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਰੇ ਪਰੇ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰਾਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ। ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰੂਗਾ, ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ 5% ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਿਕਲ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਕਟਮ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡਰੱਗ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਖਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਸੜਕ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਵਿਚਾਰੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ MLA ਜਾਂ ਹੋਰ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ MLA ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭੰਡਦੇ ਹਾਂ ਵੀ SHO ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ DSP ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਸਮ ਖਾ ਲੈਣ ਵੀ ਅਸੀਂ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਰਵਾਂਗੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ ਬਣਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਡਰੱਗ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ ਵੀ ਡਰੱਗ ਖਾਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਡਰੱਗ ਵੇਚਦਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਧ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੰਧ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਡਰੱਗ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਓਪਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਲੈਣ। ਡਰੱਗ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਲ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਲੇ ਗੱਲ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਐਡ ਔਨ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨੌਬਤ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਲਾਸ਼ੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਰਮਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਲਗਭਗ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਔਰ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਆਈਡੀਆ ਦਈਏ, ਆਪਣੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦਸੀਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਆਏ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਸਿਮਿਲਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਆਈਡੀਅਲ ਗਰਾਊਂਡ। ਜੋ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੈ, ਡਰੱਗ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਡੈਥਸ ਹੋਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੂੰ ਤੂਫਾਨ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠੀਏ, ਸਿਰ ਜੋੜੀਏ, ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਜੋੜੀਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ, ਸਾਡੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੂਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਓਪਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਆਣਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਦਬੇ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਵਧੀਆ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਤੇ ਕੀ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵਿਧਾਇਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। 3.5 ਲੱਖ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, 3.25 ਲੱਖ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ 1000 ਤੋਂ 1500 ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। 300 ਕਰੋੜ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਤੇ ਬੈਟਰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚਲਾਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਇਨਫੈਕਟ ਲਾਓ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਲਾਓ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਵਾਕ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲਾਈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਚਲਾਈ? ਇਜ਼ ਇਟ ਐਨ ਕਿ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਡਿਫਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ PGI ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਡ ਨੇ ਇਹਦੇ ਡਰੱਗ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ, ਡਾਕਟਰ ਦੇਬਸ਼ੀਸ਼ ਬਾਸੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਹੈ, ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਸ਼ਨ। ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨਾਲ ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਿਲ ਫਰਜ਼ਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਟਰੇਸ ਯੂਰਿਨ ਚੋਂ 6 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। 8 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਯੂਰਿਨ ਦੇਤਾ, ਕਲੀਅਰ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਫੇਰ ਆ ਗਈ। ਕੱਲ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਉੱਥੇ ਆਪਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਬੜੀ ਐਨ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ।
ਕਰਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ? ਜੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਮੋੜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਫ ਹੀ ਹੈਡ ਬੀਨ ਟੈਸਟਡ ਦੈਨ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਓਨੀ ਐਜ਼ ਡਰਗ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਇਟ ਸਰਵਿੰਗ? ਕੀ ਇਹ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇਹਦੇ ਤੇ ਛੱਡਣ, ਨੀ ਜਰਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਛੱਡਣ। ਕਦੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫॉर ਫਰਸਟ ਅਫੈਂਡਰ। ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਗਲਤ ਟਰੈਕ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਨਸ਼ਾ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ, ਚਾਹੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਹੋਣ, ਸੋਸ਼ਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਹਿਬਾਨ ਹੋਣ, ਨੌਜਵਾਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣ, ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਚਿੱਕੜ ਸਿੱਟਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਫੇਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਚਾਉਣਾ, ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਮੋੜ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਆ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਲ ਆਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏਗਾ ਕੀ? ਸਵਾਲ ਰਾਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਫੀਸਦ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੀਰੋਇਡ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਝ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮਾਰਫਿਨ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਹੈਰੋਇਨ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਰੂਫਿਨ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੀ ਜੋ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2%, 5%, 10% ਐਸੇ ਪਾਏਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਪਾਏਗੇ, ਜਾਂ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਅੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਜਨਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਫਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜੋ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਨਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਘਟਨਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਂਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਪਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 30-35 ਮੁੰਡੇ ਮਰ ਗਏ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਧਰੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਧਰੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਹਲਚਲ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 5-4 ਦੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ? ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਵੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦਾ। ਜਦੋਂ ਦਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੋੜ ਲੱਗੇਗੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਤੋੜ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ, ਇਹ ਅਲਟਰਨੇਟ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਲਟਰਨੇਟ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 150 ਸੈਂਟਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਖੋਲੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਹੜਾ ਚੱਲਿਆ?
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ ਬੰਟੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਨੇ ਡਰੱਗ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫੀਸਰ DPO ਲਗਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। 3000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੱਕ ਲੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਵਾਸਥ ਮੰਤਰੀ, ਮਾਨਯ ਸਵਾਸਥ ਮੰਤਰੀ, ਕਿ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲਸ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰੀਹੈਬਿਟੇਸ਼ਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਾਈ ਜਾਏ। ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਰਹੇ। ब्रेक तो बाद दर्शकों का एक बार फिर तो स्वागत है। साडी विचार चर्चा जारी है क्योंकि बड़ा जरूरी है, क्योंकि लगभग हर रोज 3 तो 4 घटनावां अजिहियां हो रही ने ओवरडोज करके मौतां दा। मैं शर्मा साहब तुसीं पिछले सैगमेंट च कुछ कहना सी, फिर मैं अगे वधना तरलोचन सिंह को। सर मेरे 2 सवाल हैं हरप्रीत जी, मैं तुहानूं सन्मुख रख के पुछदा हां। पहली गल, राठौर साहब ने कहा कि असीं जिहड़ा उपरला नशे दा लक सीगा तोड़ता है, नशा उपर दी नहीं आ रहा, पर सब नूं पता है कि नशा समाज में किस हद तक विक रहा है, शायद वो किसी सुरंग पट के आ रहा है। नंबर 1। नंबर 2, चलो मान लिया समाज में सरकार उस हद तक कंट्रोल नहीं कर पाती, इधर उधर नूं किसी जिहड़ी जेलां आ, पिछले साबका DGP ने सजीकांत जी ने जो एक रिपोर्ट बनाई सी, अज तक ना पिछली सरकार ने जनतक की ना इस सरकार ने की। उत्थे सरेआम की नशा नहीं विक रहा है, तो उस नशे को उत्थे कौन बेच रहा है जी? उत्थे ना कोई 14 साल का बच्चा बेच पा रहा है, ना 12 साल का बच्चा, वो बड़ी प्लैंड तरीके नाल जिहड़ा नशा विक रहा है। तो की तुसीं इस चीज़ ते कोई तुहानूं शंका है कि ये सरकार की मिली भुगती तो बिना नशा जेलों के विक सकता है? मैं राठौर साहब तो इस बारे जरूर जानकारी। ठीक है, राठौर साहब का भी एक सवाल है कि जिहड़े लोग जिहड़े भावें पुलिस दी ला लो या तुसीं मुलाजम वर्ग ला लो, जिहड़े लोकां दी सेवा दे विच जुटे होए हो, कि लोकां दे विच चंगा मैसेज नहीं जांदा कि जिहड़े मुलाजम नाल तुसीं राबता कायम कर रहे हो वो नशा मुक्त हैगा? हाँ जी शर्मा साहब। हाँ जी सर, इस दिक्कत की है? मैं एक जनरिक जिहा सवाल है, जो तुसीं लोकां दे सरमुख होंदे हो तां लोकां नूं इह लग जाए एटलीस्ट कि ये शख्स जिहड़ा ये नशा नहीं करता। सर सरकार वालों जो भी कोई पॉलिसी लेके आई जाती है जिसनों कि मुलाजमान ने इंप्लीमेंट करना है, मुलाजम उस तो कदों भज सकते हैं? असं कदों कह सकते हैं असं डोप नहीं कराना? असं सरकार के मुलाजम सवाल भी तो चुकी जा रहे हो ना। सवाल इस वजह नाल चुकने कि मुलाजमां दा डोप टेस्ट करना निकलिया कि 300-400 करोड़ रुपये असीं फ्री फंड में भेज देंगे जी, उसका साडे कोल आउटपुट निल है, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलना है। उस पैसे की यूटिलाइजेशन कुछ नहीं, मान लो 5-7% लोग निकल भी आए, उस नाल की असीं साबित कर देंगे? हुण जिहड़ा बंदा नशा बेच रहा है उत्थे तुसीं 2 रुपए लाओ भाई, साडे ते हज़ारां रुपए बर्बाद ना करो। असीं साडी ते बेनती इन्नी कह गई आ कि उस पैसे नूं किसी बेहतर तरीके नाल यूटिलाइज कर लीए। जे 300 करोड़ रुपए नाल तुसीं वड्डियां मच्छियां फड़ लोगे तो नीचे तो नशा पहुँचना ही नहीं। जिहड़ा बच्चा नशा पी के मर रहा है, जो उसको पहुँच रहा है, उसकी अवेलेबिलिटी है तभी वो मतलब नशा कर पा रहा है ना। लोगों को पकड़ के इस चीज़ नूं मैं कहना भी सारे मुलाजमां दा डोप टेस्ट हो गया, उसका रिजल्ट की निकलेगा? नीला जी इस गल तो तरलोचन जी देखो, हाले तो सरकार ने स्पष्ट नहीं किया ਜਿਹੜਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਕੱਲ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬੜੇ ਬਿਆਨ ਆਏ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ DA ਰੋਕਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਰੋਕਤਾ, ਤੇ ਜੁਲਾਈ 'ਚ 800 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜਾ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚੋਂ ਕੱਟਣਾ, ਤੇ 1000-1500 ਇਹ ਬੋਝ ਨਾ ਪਾ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੇ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੀ ਵੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਖਾ ਪੀ ਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਂਦੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਮੋਸਟਲੀ ਕੋਈ ਤਣਾਅ ਆ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਐਲਪ੍ਰੈਕਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਗੋਲੀ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਡਰੱਗ ਲੈਂਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਹਫਤਾ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਫਲਾਣੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਲਵੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਰ ਲੇ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਚਲੋ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਪਰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਟੌਪ ਟੈਸਟ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੇ ਡਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਚਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਸਲੂਹ ਦੇਤੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ
ਕਰ ਦੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਚਰਚਾ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇਹਦਾ ਬਹੁਤਾ ਰਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜੇ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਪੋਸੀਬਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਰਮਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਸਰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਾਂਸਟੇਬਲਸ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਨੌਲੇਜ ਚ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹਣਾ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ 1% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਬੰਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕੀ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਟ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮਾਹਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਡਸ ਨਾਟ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਸ਼ਨ, ਦੈਨ ਵਾਈ ਆਰ ਵੀ ਵੇਸਟਿੰਗ ਸੋ ਮਚ ਮਨੀ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਡਿਫਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਚਾਹੇ ਜਿਵੇਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਆਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਚਰਚਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਪੈਨਲਟੀ ਡਰੱਗ ਆਫੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 31A ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, NDPS। ਸੈਕੰਡ ਆਫੈਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਆਫੈਂਡਰ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਬਲ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ 71 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ, ਡਰੱਗ ਰਿਲੇਟਡ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋਈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਨਾਟ ਈਵਨ ਅ ਸਿੰਗਲ ਵਨ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ 18,800 ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਿਆ ਜੀ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ 18,800 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿਓਗੇ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਤਾਂ ਲੌਜਿਕ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ। ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਸੇਇੰਗ ਦੈਟ ਪਰ ਲੌਜਿਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਰਮਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜੇ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਤਸਕਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਤਾਂ ਰਹੂਗਾ ਨਾ ਜੀ। ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਥ ਪੈਨਲਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਰਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਡੈਟਰੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, it is not the severity of the punishment, it is the certainty of the punishment। ठीक है जी। सजा ऑलरेडी बड़ी एग्जिस्ट करती है, लाइफ टर्म है, डेथ पेनल्टी है। हुण इन्हां दा ट्वीट सी रवीन ठुकराल जी दा कि 18,800 बंदा आ मैं दिखा दियां, मैं सियासत दी गल करदा भी इन्हां ने किन्नी कीती। ये मुख मंत्री साहब दे मीडिया एडवाइजर ने ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 50,000 ਬੰਦਾ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਡਰੱਗ ਰਿਲੇਟਡ ਆਫੈਂਸਸ। ਤੇ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ 2002 ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀ, ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਡਰੱਗ ਰਿਲੇਟਡ ਕੇਸਿਸ ਸੀ 21.5%। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ 2017 ਤੱਕ 81.1% ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਅਸੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋਈ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੀ ਉਸੇ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਅਲਾਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਵੰਡ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ। ਵਰਲਡ ਓਵਰ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ। ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ? ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ? ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗੋਆ 'ਚ ਗੁੜਗਾਉਂ 'ਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 70% ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਹੈ। ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮਾੜੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਖਾਦੀ ਪੀਤੀ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ 70% ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਕੌਣ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ? ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ 70% ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਰਾਹ ਉਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਰਠੌੜ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ ਬੰਟੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਔਰ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਵਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਰੱਗਸ ਔਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਾਰ ਉਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ 10 ਸਾਲ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਬਿਲੀ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੈ,
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੈਕਸਸ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਤੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਸ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੌ ਝੂਠੀ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਕਹੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਕਹੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ, ਅਸੀਂ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਤੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਪਟ, ਸੌਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਉਹ ਝੂਠੇ ਆ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਹੀਰੋਇਨ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਆਇਆ ਨਵਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ, ਮਿਆਓ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਮਿਆਓ ਦੱਸਦੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ਾਇਦ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹ ਬੜਾ ਡੈਡਲੀ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਲੱਕ ਤੋੜਨਾ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਰੋਕਣਾ? ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਟੌੜ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸੀ ਜਾਓਗੇ? ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੋਸ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 50,000 ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੇ ਉਹ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 70,000 ਕੇਸ ਗਣਾਇਆ ਕੱਲ। ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਨਸ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਹਦੇ ਚ 1.25 ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, 125 ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਪਲਾਇਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਡਲਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਫੋਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਮਰੇ ਨੇ। ਉਹ ਉਸਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਮੰਨੋ। 4 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। 4 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਅਲਟਰਨੇਟ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਲੋਕ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਅਲਟਰਨੇਟ ਅਲਾਉ ਹੋ ਜਾਊਗੀ? ਦੇਖੋ ਅਲਾਉ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਰੋਜ਼ ਬੰਦੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਡਰੱਗ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਡੈਥਸ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਚਲੋ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਕੋਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਡਰੱਗ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਡੈਥਸ ਹੋਈਆਂ ਹੁਣ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਡਰੱਗ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲਟਰਨੇਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਉਹ 3 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, 3 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਸਟਰਡ ਤੇ ਚੀਨੀ ਤੇ ਆਟਾ ਮਿਲਾ ਦੋ ਉਹ ਡਰੱਗ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਮਨੋਰੋਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ, ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਸਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੀਰੋਇਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਖਬਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਰਠੌੜ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ? ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਸ਼ਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ DPO ਲਗਾਏ ਨੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਟ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋਣ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਅਸੀਂ 3000 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੋਲਿਸੀ ਬਦਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਰਠੌੜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਸੀਗੀ? ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਜਬਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ?
देखो ये बिल्कुल सोशल इशू है, बस, लेकिन यही सुनना चाहता पिछले ਸੀ ਕਿ social issue। पिछले 10 साल ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਚਲੋ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੰਭੀਰਤਾ, sorry, ਇੱਕੋ point ਨਾਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਇਹਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਹ ਸੰਖਿਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੀ ਸੌਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੀਜੀਪੀ ਯੂਪੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਅਗਰ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇੰਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆਂਦੀ। ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਦਰਕਿਨਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੰਮ ਕੇ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ, ਸਥਿਤੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੇਮ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕਿਰਦਾਰ ਬਦਲੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਚਿਹਰੇ ਉਹੀ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਾਪੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਉਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਬੜਾ ਡਰ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 5 ਸਾਲ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੌਫ ਔਰ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਉਹ? ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5000 ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਲਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਡਿਗਰੀ ਫੜ ਕੇ ਘੁੰਮਣਗੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਰਾਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਇਹਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਜਾਂ ਉਹ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਡਰੱਗ ਖਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਚਾਕੂ ਡੱਬ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਸਨੈਚਿੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੋਊਗਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਚੱਲੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ? ਡੋਪ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਮੰਨ ਲਈ ਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੱਸੇ, ਅੱਜ ਦੱਸ ਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਡ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਦੇ ਆਪਾਂ? ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਕਹਿ ਦੋ ਬਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ITI 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਵੈਲਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਸੁਣੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤਨਸ਼ੀਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 2-2 3-3 ਬਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਕੇ 2-2 3-3 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਤਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਨਾ, ਜੇ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵਾਅਦੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਦਿਓ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਨ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਐਵਰੇਜ ਸਾਲ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੌਰੀ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਨ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ 2500 ਰੁਪਇਆ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ 2500 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤਖਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਖਾਦੀ ਸੀ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਪਰੋਚ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਅਪਰੋਚ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ,
ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਕੌਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨਿਸਟ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਾਰੀ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੋ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬੇਸਲੈਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਏ, ਚਾਹੇ ਮਗਰੋਂ ਆ ਕੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਪਰ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈਏ, ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਲਈਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਪਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੱਕ ਤੋੜਤਾ। ਮੇਰਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਕੱਟਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਰੇਟ 81.1% ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਇਟ ਵਾਸ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਰੇਟ 72% ਤੇ ਆ ਗਿਆ। 10% ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਡਰੱਗ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਲੜਨਗੇ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ ਬੰਟੀ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਇੰਨੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਵੇਟ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸੱਦੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਫਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਫਰ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਫਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਫਰ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਹੋ। 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਹੈ ਜੀ? ਔਰ ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਾਅਦਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸੀਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਨਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ 50 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ, 50 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਹਰ ਸਾਲ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਰਠੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਭੱਜੋ ਨਾ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ। ਆਪਾਂ ਵਾਅਦਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ। 1.5 ਸਾਲ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। 1.25 ਸਾਲ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਨਾਮ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਰੱਗ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਕੇ ਗਏ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊ। ਉਮੀਦ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।